Thank you, Vamanetta, and the platform FPTM. If Vamanji can create goosebumps to a great person like Santosh George Kolomera after hearing the introduction, uh, one of his, whether I am a trainer today, the simple reason behind it is one and only the person, my mentor, my guru, Vamanetta. Benny sir was my faculty for the first initial course of learning as a trainer for speechcraft. Many of fellow FPTMs are either my fellow students or my fellow trainers. We heard from one of the greatest personalities. All of us wish to be like the person whom we had listened to just before. ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് തൊഴിലും പാഷനും ഒന്നാകുന്ന അപൂർവ സാധ്യത. So I have not traveled to all the countries in the continents, പക്ഷെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും കാലുകുത്താനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. So I can understand how excited it would have been for a person like him to travel. And we really learned from the transition, which probably is the topic which I am also going to speak. ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകളുടെ സഹായം വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സംഗതി വൺ മാൻ ഷോയിലേക്ക് പോയത് പ്രോബബ്ലി വി ആർ ഓൾ thinking about converting our business into this scenario. I can't afford a showroom manager. I can't afford a marketing manager. I don't need a personal manager. Simply saying, പഴയ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പഴയ കിട്ടുണ്ടി സർക്കസിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. So it's a privilege to be given an opportunity to speak in one of the, I believe, the strongest forum of trainers and mentors in the state of Kerala. And it's a privilege when the founder president Vamanetta and my mentor is there still as the president and introducing me. So let me straight away move to my program, because I believe a person will change either he undergoes a severe trauma or he gets bored with the drama. ഒരു മനുഷ്യൻ മാറണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ കനത്തൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയോടൊരു ഒരു മടുപ്പ് തോന്നണം. And I believe across the globe, each one of us definitely faced a trauma. And in a traumatic situation, what should be our methodology? What is actually happening to us? That is what I am trying to share with you. So very thankful to FPTM for this opportunity. So I wish, because my guru is watching me, my gurus are watching me, my friends are watching me, my fellow classmates are watching me. So it's my wish, my promise, my good friends, coming 45 minutes or 50 minutes, let us make it productive, because there is no prophecies from my side. യാതൊരു പ്രവചനങ്ങളും നടത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. There is no statistics which I am going to quote. We have listened to so many such statistics, which industry is going to survive, which is going to collapse. No procedures to be prescribed by me, no prescriptions. ഒരു ഗുളിക തന്നിട്ട് മാറ്റാകുന്ന ഒരു ട്രോമയിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. But I believe if you look at the topic which I am going to share, it's just a one word, one alphabet which you add. Whether it is a lockdown which is externally happening, പുറത്തു നിന്ന് പലതിന്റെയും താഴിട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അകത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഇട്ടുപോയ താഴുകൾ അത് ഏതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ are we really suffering because of the external pressure only? There are certain internal things which is also happening, which is blocking our thought process, which is either making us to think in a different way. So what actually is happening to us, something which I recently which I read, and I found very interesting. This is something which you all would have seen in WhatsApp. And I honestly believe this is giving a very good insight to us. Corona, actually virus didn't break our system. It actually exposed a broken system. ഇത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തെ തകർക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. തകർന്നു കിടക്കുന്ന ചില സിസ്റ്റങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും ഇറ്റ് ഈസ് actually getting exposed in such a manner we never expected. And probably Steve Jobs said, you are already naked. ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവാണ്. നിങ്ങൾ നഗ്നനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങളും ചില ആശയങ്ങളുമായിരിക്കാം നമ്മളുടെ ലൈഫില് പുതിയ ചില ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. So what really broke, or is it just an external breaking,
or something happening in our internal process. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആശയത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലിന്റെ മുന്നേ ഒരു ബി വരുന്നുണ്ട്. certain things broke. അതില് 3 ബികളായിരിക്കാം നമുക്ക് ബ്രോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അതിൽ ഒരു 4 ബി ഉണ്ട്. ഒരു 1 ബി I am deliberately avoiding, which is so painful to even discuss. Okay, all of us would have felt somewhere the budget is blocked. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബിസിനസിന്റെ, എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഏർണിങ്സിന്റെ തീർച്ചയായും ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും എഫക്റ്റഡ് ആണ്. വെദർ യു ആർ എൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഓർ ദ സിഇഒ ഓഫ് ദ കമ്പനി, ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി എഫക്റ്റഡ്. ഒരാളും ഇല്ല അതൊന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രോബബിളി ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് വി ലേൺഡ് ഈസ് ദർ ഈസ് എ ഹ്യൂജ് എഫക്ട് ഓൺ അവർ ബിഹേവിയർ. ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ആണോ ഉണ്ടായത് അതോ ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ആണോ ഉണ്ടായത്? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വിഷ് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ഇൻ ദിസ് സ്മോൾ സെഷൻ. ആൻഡ് ദ മേജർ തിങ് വിച്ച് ഐ ബിലീവ്, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പരിഹാരങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ വളരെ ഒബ്വിയസ് ആണ്, പ്രകടമാണ്. ഈവൻ ഐ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇറ്റ് ടുഡേ. I honestly, ഒരു ഫിഷ് ഫീഡ് വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ when he extended 2 products, there was a thinking. പക്ഷെ എന്റെ പെറ്റിനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഐ വെന്റ് ഫോർ ദറ്റ് ഹയർ പ്രൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പൊ അത് ഇത്രയും കാലം ഇല്ലാത്ത ഇത് വേണോ അത് വേണോ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇതിന്റെ അക്വേറിയത്തിലെ ഫിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ബഡ്ജറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ആണ്, ബിഹേവിയർ എഫക്റ്റഡ് ആണ്. കൈ കഴുകാൻ പറയുന്നത് ഒരു തമാശയായി തോന്നിയപ്പോൾ വി ഡെവലപ്ഡ് ദറ്റ് ബിഹേവിയർ സോ സ്ട്രോങ്ലി, so eagerly, so effectively in the first phase of this lockdown. But unfortunately, when we look at the question of wearing a mask, whether the transition we could carry on to that this thing also. ബിസിനസ്സിലെ ബിഹേവിയറുകൾ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ, പലതും അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ദ മോസ്റ്റ് ഇതിലെല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൈമറിലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അവർ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം. So I don't have any suggestion, any curative process how to bring back the budget. I will not be discussing bringing back a change in the behavior. It is not in the purview of me within 45 minutes come up with a magic wand and change the behavior of a person. But somewhere our belief system is affected. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റ ആഘാതമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രോക്കൺ സിസ്റ്റം ഞാനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണോ അതോ കൊറോണ അതിനെ ഒന്ന് മറനീക്കി കാണിച്ചതാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ probably, of course, forums like FPTM come up with programs like this which will help you to do an introspection. Normally as a trainer we are all told that you should have an instructional objective when you deliver a session. നമുക്കൊരു instructional objective ഉണ്ടാവണം. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് I don't have any instructional objective. By the end of this training participant will learn this, participant will move from this to this എന്ന് നമ്മൾ പറയും. But here I am having only an introspectional objective. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കാവുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു പ്രൊഫസ് മൈസെൽഫ് ആൻഡ് എൻ എക്സ്പെർട്ട് വിത്ത് എൻ ആൻസർ, ബട്ട് ബേസിക്കലി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിലെ മാറ്റം ഐ വിൽ ട്രൈ ടു എക്സ്പോസ് വിത്ത് യു. വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ജാർഗൺസ് വി വുഡ് ഹാവ് ലിസൺഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്. All B schools, all professionals, all trainers, even myself used to say that if you want to excel in your profession, if you want to excel in your if you want to excel as an entrepreneur, you should have a unique selling proposition with you. USP നമ്മൾ കേട്ടുമെടുത്ത ഒരു ജാർഗൺ ആണ്. My friends, all of a sudden USP എന്ന ഈ 3 അക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥവും മാനവും മാറുന്നില്ലേ? I strongly believe all of a sudden unique selling proposition took the shape of unwanted services and products. I am facing it. ലോകത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ബിസിനസ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ, എസ്പെഷ്യലി I was listening to Sandosh sir, he never even hinted that the travel industry is not going to happen. He still carry that my belief system. I am going to be there in different countries, unseen parts of the world. I am going to still come up with episodes. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിലെ ആ ഓറ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. So 30 minutes or 20 minutes what we were listening to him, that is what I said. His budget is not his problem, it is behavior is still intact. More than that, his belief system that I am going to come up with.
ബട്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുറെ USP unwanted services and products ആയി മാറി. Probably USP is taking a different meaning, unviable schemes and projects. ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ നമ്മൾ ഇട്ടുവെച്ചിരുന്നിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ if you look at the way the government has come up with the recent announcements, they are saying that many schemes, many projects, even ISRO is not viable. It is unbelievable. Probably USP is taking a different meaning, unimaginable sectors and partnership. ഞാനും നിങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സെക്ടറുകൾ പൊങ്ങി വരികയാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തലങ്ങളിലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പുകൾ ഇനി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. Honestly speaking, last 30 days, my biggest partnership happened with my son. If I could use a latest technology in presentation called Prezi, I am partnering with my son. If I could get a proper lighting on my face and understand how the camera should be, I am actually partnering with my son. In my digital platform, I don't have the resource on the other side. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഈ USP എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജാർഗൺ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി. ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഓൾ ഓഫ് us are a bit, നമുക്കൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു പാനിക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് പേടിപ്പെടുത്താനോ അത് പറയാനോ അതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാക്കാനോ അല്ല പറയുന്നത്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ if we look at when you get exposed, നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ പ്രശ്നത്തിൽ when this reality of this problem is looking at this, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചില പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. So the core of my concept is how to come out of this crisis in a wonderful way. പക്ഷേ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. So this is happening if you look at how COVID is managed across the world. Supposed to be the superpower in the world, they kept on denying for quite long. Denial, നിഷേധത്തിന്റെ ഒരു സ്വരം, അതായത് നിഷേധിക്കുക. നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൺ, ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഇതിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല, നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൺ. ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നമ്മൾ. അത് വരുന്നത് ഒരു ഡിനയലിന്റെ ആക്ച്വലി നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം എ ഡിലൂഷൻ. ഡിനയലിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് വേർഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡെലൂഷൻ ആണ്. ഇതൊരു രസകരമായ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡെലൂഷൻ. ഈ ഡെലൂഷൻ ഉണ്ടായാൽ മിഥ്യാബോധം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നമ്മളിൽ പലരും ഈ ഡെലൂഷനിലാണ്. നത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടു മീ, ഇതിങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഈ ഡെലൂഷനിലെ ലോകത്തിലെ രസകരമായ ഒരു പഠനം, സൈക്കോളജിക്കൽ ലേണിംഗ് or a concept I would love to share you. Of course, I request you, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ, സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കയറി കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് the best out of this session going to happen, not just by me delivering to you. നിങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കണം, am I denying? I will run a course on law entrance coaching. There is no meaning for me in denying that this is it is not going to affect me. It is foolishness. അതിൽ ഡെലൂഷന്റെ ഒരു രസകരമായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡണ്ണിങ്-ക്രൂഗർ എഫക്ട്. യു ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്, യു വിൽ ഫൈൻഡ്. മാതൃഭൂമിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ലേഖനം വായിച്ചത്. വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഡണ്ണിങ്-ക്രൂഗർ എഫക്ട്. അതില് പീപ്പിൾ ആർ അൺസ്കിൽഡ് ആൻഡ് അൺഅവെയർ. You are unaware about that you are unskilled. They are so incompetent to realize how incompetent they are. ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്കൽ വേൾഡിലെ ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ they are so incompetent to realize how incompetent they are. അതിൽ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. If you are very very stupid, how will you realize that you are very very stupid? ഇതാണ് ആ വീഡിയോ. If you are very very stupid, how will you realize that you are very very stupid? ഈ പഠനം നടക്കാൻ ഇടയായ ഒരു സാഹചര്യം, പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ ഒരു ബാങ്കില് ഒരു റോബർ ഒരു ദിവസം പകല് വിത്തൗട്ട് വെയറിംഗ് എ മാസ്ക്, CCTV ക്യാമറയുള്ള ബാങ്കില് ഇദ്ദേഹം തന്റെ മുഖം വളരെ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ബാങ്കില് കൊള്ളയടിച്ചു. അവിടുന്ന് പണം എടുത്തിട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ബാങ്കിൽ പോയി, തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ബാങ്കിൽ പോയി, അവിടെയും റോബറി നടത്തി. So all this were live, actually recorded by the police team.
മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ, നിങ്ങൾക്കൊരു തെളിവും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ CCTV ഓൾറെഡി റെക്കോർഡഡ് ആണ്. But he argued, you cannot see me on the CCTV because his argument was that I have applied lime juice on my face. ഞാൻ എന്റെ മുഖത്ത് നാരങ്ങ നീര് തേച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. He is regarded as the dumbest criminal in the world. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ, തൊട്ട് തലേ ദിവസം ഞാൻ നാരങ്ങ നീര് മുഖത്ത് തേച്ചിട്ട് പോളറൈഡ് ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നു. 3 അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ നടത്തി, 3 തവണയും എന്റെ മുഖം അതിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ വൺസ് യു അപ്ലൈ ലൈം ജ്യൂസ് ഓൺ യുവർ ഫേസ്, യു വിൽ നോട്ട്, യുവർ ഫേസ് വിൽ നോട്ട് കം ദർ ഓൺ ദി ക്യാമറ. ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. അപ്പൊ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ആർ വി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡിലൂഷൻ? രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിലേ. വി കീപ് ഓൺ ഡിലേയിങ്, നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഇതിൽ എനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് what we say is that the fatal delay എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് the tragic sinking of Titanic ആണ്. It was a fatal 30-second delay എന്നാണ് പറയുന്നത്. 30-second fatal delay. അതായത് we don't have any evidence, or if you Google there are 2 different stories, but there are enough evidence. I even saw the തപ്പിയപ്പോ ആ മോർസ് കോഡ് വരെ ഞാൻ കണ്ടു. Titanic was warned 7 times that an unimaginable, unexpected, huge iceberg is there in your course. But this captain delayed. It is a combination of denial and delay. Even the God cannot sink Titanic. This was his delusion. And he delayed the action. Last 30 seconds deviate ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ nothing happened. So delay actually happened when we unnecessarily look at ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ്. എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നോക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല. തേർഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് വി ട്രൈ ടു ഡിഫീറ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഈ പ്രശ്നത്തെ തകർക്കുക. ബട്ട് ഡിഫീറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബ്ലീഡിങ്. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡവര് കൗരവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതിന്റെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചൈനീസ് ഫെമൈൻ. You know that Chinese famine happened not because of any natural calamity. It is a man-made disaster. 50 to 40 million people died because ഒരു campaign കൊണ്ടുവന്നു. Sparrows used to eat a lot of, pecking a lot of grains from the farm as well as from the yard. Chinese authorities calculated that there are roughly 3 lakh plus 30 lakh plus sparrows, and each sparrow take 4 pounds of grain in its entire life course. So they started massively killing sparrows. ഈ കുരുവികളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കി. സ്മാഷ് ദ സ്പാരോ ക്യാമ്പയിൻ, ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തമായ നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിനേക്കാൾ വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു സ്മാഷ് ദ സ്പാരോ ക്യാമ്പയിൻ. സ്പാരോസിനെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ the calculation was that we are going to save this much grain. But after 5 years, 3-4 years, China faced one of the biggest ever famine in the world, disaster in the world, man-made disaster in the world, because ഈ സ്പാരോസ് ആണ് ഇതിലെ ചെറുപുഴുകളെ തിന്നിരുന്നത്. വയലുകളിൽ ചെറുപുഴുക്കൾ വളരെ അധികം വന്ന സാഹചര്യത്തില് paddy fields didn't yield as it was yielding. My friend, just you imagine, after 2.5 years, China imported 2.5 lakh sparrows from Russia. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ, the best solution is to dissolve. That is why even World Health Organization is stated it is very difficult to combat COVID. It is very difficult. You can't defeat it. You can't destroy it. The only solution is to dissolve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള മത്സരം. ഓക്കെ, പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിലിട്ട് അലിയിച്ചാല് പഞ്ചസാര ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷുഗർ വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് ഐഡന്റിറ്റി, ബട്ട് ദറ്റ് ബാറ്റർ വിൽ ബിക്കം സ്വീറ്റർ. ബോത്ത് വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് ക്വാളിറ്റി ഓർ ഐഡന്റിറ്റി. വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാദില്ലാത്ത അതിന്റെ പ്രകൃതം പഞ്ചസാരയിൽ ലയിച്ചാൽ അത് പോവും. ഡിസോൾവില് എനിക്കൊരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ പറയാനുള്ളത്, how we had that world's one of the finest space launching or research center at
തുമ്പയുടെ ആദ്യത്തെ ഓഫീസ്, മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇഫ് യു ഗൂഗിൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓർ ഇഫ് യു റീഡ് APJ അബ്ദുൽ കലാംസ് ബുക്ക്, ആദ്യത്തെ ഓഫീസ് അവിടുത്തെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയണിൽ ഏറ്റവും മാഗ്നറ്റിക് സവിശേഷത കൊണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ലോഞ്ചിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്ഥലം എന്ന് തുമ്പ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് വാസ് എ 40 acre ലാൻഡ്. എക്സാക്ട്ലി ഇൻ മിഡിൽ ഓഫ് ഇറ്റ് ദർ വാസ് എ ചർച്ച്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഗത്ഭരായ മഹത്തായ മൂന്ന് മഹാന്മാർ, ഹോമി ജെ ബാബ, MS ധവാൻ, APJ അബ്ദുൽ കലാം, വിക്രം സാരാഭായ്, ഇവർ 3 പേരും ഈ പള്ളിയിൽ അച്ഛനോട് ചെന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ മറുപടി പറയാം. ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ കൂടിയപ്പോൾ കുർബാന സമയത്ത് ഈ റിക്വസ്റ്റഡ് ദി entire community, and in just 4 days the decision came, the problem was solved. അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവിടെ അത് കത്തിപ്പോകുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് അവർക്ക് പട്ടയം കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രശ്നമായി പിന്നീട് കിടന്നു. പക്ഷേ ISROന്റെ ലോക പ്രശസ്തമായ തുമ്പ സ്പേസ് ലോഞ്ചിങ് സെന്റർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത്, it was a process of dissolve. So my request is, what are the phases we are going through? ഡിലേ ചെയ്യുകയാണോ, അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള റോങ് മെത്തഡോളജി എടുക്കുകയാണോ, or are we on the lookout for solving the problem? സോൾവിങ്ങിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഡിസോൾവിങ്. സോ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രോബബ്ലി വി ഓൾ സെഡ്, പഴയൊരു അഡാഷ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈവൻ ഇഫ് യുവർ പ്ലാൻസ് മേ ഫെയിൽ, നെവർ ഫെയിൽ ടു പ്ലാൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അടക്കം ചോദിക്കുന്നത്, എന്തായി നിങ്ങളുടെ പ്ലാനൊക്കെ? No company is planning for the next quarter, not even 5 years after. Interview in your question ചോദിച്ചാൽ I think people will take it sarcastically. Where do you find yourself after 5 years? പക്ഷെ I believe ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. But I am coming up with a different idea about plan. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പദ്ധതിയിൽ I believe P stands for protect. As a professional, as an entrepreneur, I believe the first and foremost step നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, we have to protect. എന്റെ ബ്രാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, എന്റെ റിസോഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, എന്റെ ബിസിനസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, മാർക്കറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഐ ആം ഷുവർ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇതേ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഐ ആം പ്രൊട്ടക്ടിങ് മൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്, delivering online classes to them. So do you have a strategy or a plan to protect? കാരണം ഈ PLAN I believe is very, very valid and relevant, which I am experiencing. This is not a copied idea from any book. ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള ഒരു പാനിക് ഉണ്ട്. ആ പ്രൊട്ടക്ഷനിലെ പാനിക്കില് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ലേൺ. When context is changing, when USP is having a different meaning, എന്റെ യുണീക് സെല്ലിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ or my mentor, the person who brought me to the training, Vaman Kumar, is fire on the floor. എന്നോട് വാമൻജി എന്ത് ട്രെയിനർ, വാമനേട്ടൻ എന്ത് ട്രെയിനർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ, my simple explanation is Vaman Kumar is fire on the floor. Now the floor has vanished. If you ask me what is my USP is fire on the floor. അത് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു USP ആയിരുന്നു, ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫയർ. Now I can assure you, my guru Vaman Kumar has learned the fire on the screen. Now I think he would have been the person who had done the maximum number of webinars in the last 40 days. Now Vaman Kumar learned the new, even I learned to be fire on the screen. അപ്പൊ ഇവിടെ ബേബി സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. സോ എന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിനെ അറിയുന്ന എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. There could be gaps, my friends. There could be pitfalls in my performance because it is baby step. With permission of my guru, can you believe, my good friends, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലെ വെബിനാർ നടത്തുമ്പോൾ 27 വർഷമായി ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിലുള്ള AV വാമനകുമാർ വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മോഡ്യൂള് 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. He shared it with me personally. So do you have that space to learn? ഈ പ്രൊട്ടക്ടിന്റെ പാനിക്കില് മറന്നു പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏത് ബിസിനസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു പുതിയ ലേണിംഗിന്റെ വലിയൊരു ആവശ്യകത വരുന്നുണ്ട്. The next question is adapt. We are trying. I am struggling to adapt to this gadget. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ചിരിയോ
അല്ലെങ്കിൽ ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് സംബഡി ഈസ് റേസിംഗ് ഹാൻഡ്സ്. അത് ഒരു ഫ്ലോറിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്, അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോള് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. We'll have to adapt. I know this is one of the finest forum of trainers in Kerala. My fellow trainers, we will have to learn, and we will have to gel. We'll have to gel. And I say that we will have to learn to gel with the new technology, to sell our product, and also to build our product. This is very important, I would say. Gel to the latest technology, sell our product, more importantly, build our product. ഇതിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം വേണം. നിങ്ങൾ ഏത് ബിസിനസ് ആണോ അതിലൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഈസ് നർച്ചർ. നമ്മൾ ബിസിനസ് വെഞ്ചർ എന്നാണ് പറയാറ്, അല്ലെ? ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ എന്റെ വെഞ്ചർ ഒരു നർച്ചറിങ് റിക്വയർമെന്റിലേക്ക് പോവാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ. വിൽ ഹാവ് ടു നർച്ചർ. നർച്ചർ ഈസ് വെരി പെയിൻഫുൾ. വിൽ ഹാവ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് ഫ്രം ഫാമേഴ്സ്. ദേ നർച്ചർ എ സീഡ് ടു ഫ്രൂട്ട്. ഐ എം എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇറ്റ്. ഒരു 10 പയറ് മുറ്റത്ത് നട്ടപ്പോൾ അതിലൊരു പയറ് മുളച്ചു വരുന്നതിന്റെ പ്രോസസ്സ് കാണുമ്പോൾ, ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് പോലെ വന്നിട്ട് അത് വലിഞ്ഞു തൂങ്ങി വലുതായി തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ, ദ പെയിൻ ഓഫ് നർച്ചറിങ് ഈസ് സോ ഹെവി. സോ ഇപ്പോഴും പ്ലാനിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. നെവർ ഫെയിൽ ടു പ്ലാൻ. ബട്ട് പ്രോബബ്ലി ആസ് ഐ സെഡ്, ബിലീഫ് സിസ്റ്റങ്ങൾ മാറുകയാണ്. പ്ലാൻ ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. വിൽ ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട്, we'll have to learn something new, we'll have to adapt, and we'll have to nurture. So when we actually ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, that's why I said 2 case studies I will be sharing with you, using which I believe I can give some insights. ഇത് ആക്ച്വലി വേൾഡിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. അവർ അതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇത് നോക്കിയാൽ, one of the biggest crisis, Johnson and Johnson, വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഫാർമ ബ്രാൻഡ്, അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ടൈലനോൾ എന്ന പെയിൻ കില്ലർ. ടൈലനോൾ മേർഡർ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, 7 people died out of poisoning after consuming Tylenol. So this was happening as a serial killer, one of the most mysterious serial killing events in the crimes in US. Even now the person is not arrested. Tylenol ക്രൈസിസിലെ കുറ്റവാളിയെ ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. 7 പേര് മരണപ്പെടുന്നത്, because in US you can take it from the counter in supermarkets. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. It was a panic. Can you imagine the total 18% of the total profit component of Johnson and Johnson was from this single product. There was a heavy attack on the brand. ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ കൊലപാതകത്തിനേക്കാൾ സമാനമായ മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ യുഎസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ 2ാമത്തെ സംഭവമാണ് ടൈലനോൾ ക്രൈസിസ്. ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ സംഗതിയും പോയി. കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അത് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലാണോ നടക്കുന്നത് എന്ന് ദേ റൂൾഡ് ഔട്ട്. പിന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ആരോ കേറിയിട്ട് ഇതിന്റെ പില്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ടാമ്പർ ചെയ്തിട്ട് സൈനൈഡിന്റെ അംശം കാണുന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രശ്നം. ടൈലനോൾ ക്രൈസിസ്, ആസ് എ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡന്റ്, ഐ കൻ ടെൽ യു മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, is even today considered as the classic case of a comeback in a crisis. ക്രൈസിസിൽ തിരിച്ചു വന്നതിന്റെ ക്ലാസിക് കേസാണ്. $1 billion value crash in stock market overnight. That was the suffering Johnson and Johnson had. ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് കാരണം they lost control on all other products. ടൈലനോൾ ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ കമ്പനി came back in one of the most effective way. My good friends, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന 2 കാര്യമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് റെമഡിയേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ. അതിലെനിക്ക് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിലെ ഒരു റെമഡിയേഷൻ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സം റെമഡി മെഷേഴ്സ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് is actually only a remedy for me. What is that rectification I did? Imagine overnight Johnson and Johnson, the largest giant in the industry of pharma,
lost their brand nowhere, എവിടെയില്ല. Attacked like anything. It was a public issue over there. പക്ഷേ Johnson & Johnson pulled back the entire lot of Tylenol from the rack. Millions of dollars in the നഷ്ടമാണ് അവർ സഹിച്ചത്. പക്ഷേ എല്ലാ ഗുളികകളും അവർ തിരിച്ചെടുത്തു. That was one of the best remediation strategy they adopted. Tylenol, Johnson & Johnson paid all the 7 people compensation without going for a lawsuit. ഒരു കേസ് നടത്താതെ അവർ മുഴുവൻ പേർക്കും കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു. So this was the remediation. But I believe, my good friends, the best learning of the Tylenol crisis is the rectification. The rectification. അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു തിരുത്തല് ചെറിയ തിരുത്തലല്ല. That revolutionized the packaging of many things across the world. They came up with the first tamper-proof container with induction sealing. Johnson & Johnson rectified. ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഞാനും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആർക്കും സൈനൈഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. And they came up with a huge propaganda. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സീലിംഗ് ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ don't consume it, we will pay back you the price. A revolution of coming up with a tamper-proof container is one of the finest rectification from a crisis. I believe if we want to dissolve the problem of COVID, we all will have to come up with a tamper-proof container, tamper-proof business environment, tamper-proof processes of business, tamper-proof budget, tamper-proof behavior. നാളെ കോവിഡ് പോയാലും ഞാൻ കൈ കഴുകാതെ ആളുടെ മേത്ത് തൊടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു tamper-proof കൾച്ചർ ആക്കണം. Believe me, my good friends, അമേരിക്ക സെനറ്റ് പാസ്സാക്കിയ പ്രശസ്തമായ ലോകത്തിലെ ഒരു ബില്ലാണ് ടൈലനോൾ ബിൽ. നിയമങ്ങൾ വരെ മാറി. ആൻഡ് ഇൻ ജസ്റ്റ് 86 ഡേയ്സ്, ഒരു 1.5 വർഷം എടുത്തു ഈ ടാമ്പർ പ്രൂഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരാൻ. 86 days Johnson & Johnson regained and came back from 33% market share to 46% market share. ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ അന്നത്തെ ഈ ക്രൈസിസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത വ്യക്തി നമ്മളോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 5 പാഠങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലില്ല. ബട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ്, ഇൻ ക്രൈസിസ് ഐ വുഡ് റാദർ ഡിപ്പെൻഡ് മോർ ഓൺ വാല്യൂസ് ദാൻ ഓൺ ഫാക്ട്സ്. വസ്തുതകളെക്കാൾ മൂല്യങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ബിസിനസ്സിലോ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലോ പ്രൊഫഷനിലോ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ the fundamental question is, facts are, my good friends, heavily against me or you. But the question is, am I going to defend my values? Will my business stand on the values? ഞാൻ വാങ്ങിയ ഫീസിന് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. ആ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് ഹാപ്പി. ബട്ട് did I protect them? ആ ക്രൈസിസില് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞതില് രണ്ടാമത്തത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡാമേജ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓഫ് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. നമ്മൾക്ക് മുന്നിലുള്ള നിലവിൽ പറ്റിയ ഡാമേജ് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ, ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ, let us have a change in our belief system. ഞാൻ ഈ പ്രശ്നത്തെ നന്നായി മാനേജ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് I don't think it is going to of any help to us, because the more focus you should have is business continuity. Tylenol കഴിച്ചാൽ സൈനൈഡ് കുടുങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. They ensured their business continuity. ലോകത്തിൽ ഇന്ന് എല്ലാ പില്ലുകളും എല്ലാ ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സും ഈ പറഞ്ഞ ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ടാമ്പർ പ്രൂഫ് സീലിംഗിലാണ് ഈ ഒരു വിപത്തിനെ അതിജീവിച്ചത്. ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറസിലെ ഒരു ആന്റി വൈറസ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ടാമ്പർ പ്രൂഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. The next one is most important, my good friends. എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റാഫിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാത്തതിന് I can wash off my hands. But the best learning is assume responsibility for solutions even you don't have to. അത് രാജ്യതന്ത്രത്തിൽ പഠിക്കണം,
പൊളിറ്റിക്സിലാണെങ്കിൽ ഗവേണിംഗിൽ വലിയൊരു തത്വമാണിത്. കോവിഡ് ഈസ് നോട്ട് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അനദർ കൺട്രി. നോ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ്. യു വിൽ ഹാവ് ടു ഓൺ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. എന്റെ ബിസിനസ് താഴെ പോയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണം, ഈവൺ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ ഓർ എക്സ്ക്യൂസ്. കോവിഡ് ഒരു റീസൺ ആണ്, ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് പറ്റാതെ പോയത് കുറേ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ആക്ട് ക്വിക്ലി ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റ്ലി. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ഡിസിസീവ്. വളരെ വളരെ ഡിസിസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ലേണിംഗ് വിച്ച് ദാറ്റ് CEO ഷെയർഡ് വാസ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ഡെലിവർ ഗ്രേറ്റ് റിസൾട്ട്സ്. വലിയൊരു ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോഴും $40 മില്യൺ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുക്കലിനേക്കാൾ അവർ മുന്നിൽ കണ്ടത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടായ മരണത്തെയും അതുകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയും അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ആയിരുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ, ജോൺസന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതാണോ ഇതാണോ, ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ലെസൺ. Personally, I can say that this convinced me I will have to assume responsibility for solutions. ഈ കോവിഡ് ദുരന്തത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല, പ്രശ്നപരിഹാരം ഒരു ഗവൺമെന്റും തരാൻ പോകുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാള് എല്ലാം മടുത്തിട്ട് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, വി കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതില് ഞാനൊരു ഓഫ് ട്രാക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു സൂയിസൈഡിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ABC മോഡൽ ഓഫ് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസിസ് ആണ് when he feel like going for a suicide. I request anybody who is playing with the whiteboard, please avoid it. And again, chats or questions we can have only after the session. We are running short of time. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ചാറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, so there is no purpose in putting a chat. It's only distracting me. Okay. അപ്പോ ഒരാള് ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കാം, ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് വളരെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാവുന്ന ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അച്ചീവിങ് റാപ്പോ. ഇത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ, ബിൽഡിങ്ങിന് ചാടാൻ നിൽക്കുന്ന ആളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ സൈക്കോളജിയിലെ ഒരു പ്രൊമൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു വിഷ്വലൈസ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ്സുമായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ടീമുമായിട്ടും എന്റെ USPയുമായിട്ട് റാപ്പോ പെട്ടെന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് വി വിൽ ഹാവ് ടു ബോയിൽ ഡൗൺ ദ പ്രോബ്ലം. ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യനിങ് എന്ന് പറയും, ടൊയോട്ട വയ്ക്കുന്ന വൈ. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ കുറെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത്. തേർഡ് വൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, കോൺട്രാക്ടിങ് ഫോർ ആക്ഷൻ. മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ, സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ, നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ ഒരു സംഗതി ചെയ്യാൻ പറയുകയും എഴുതാൻ പറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയും അത് ചെയ്യുകയുമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞു പോയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഊർജം തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ സംവെയർ വി ഹാവ് ടു കമ്മിറ്റ് ഫോർ എൻ ആക്ഷൻ. ഒരു കോൺട്രാക്ടിങ് നടത്തണം. നമുക്ക് പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഇതൊക്കെ ശാന്തമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യും എന്നെടുക്കുന്നത്. ഐ ബിലീവ് ഈവൻ വാമനേട്ടൻ ഓപ്പൺലി സ്പോക്ക് ദാറ്റ് കോവിഡ് ആഫ്റ്റർ ലോക്ക്ഡൌൺ you can expect a wonderful book from this great trainer. വാമനേട്ടന്റെ ഒരു പുസ്തകം മാർക്കറ്റിന് എന്നും ആവശ്യമാണ്. അതൊരു കോൺട്രാക്ടിങ് ഫോർ ആക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു സം എക്സ്ട്രാ എനർജി. രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എനദർ മറ്റേതൊരു ലോങ് ടേം സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയും കൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ യു വുഡ് ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ദി ടോം ക്രൂയിസ് മൂവി ഹഡ്സൺ മിറാക്കിൾ. ഇന്നും നേരത്തെ ഞാൻ ഡംബസ്റ്റ് ക്രിമിനൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഹഡ്സൺ മിറാക്കിളിന് ഇപ്പോഴും പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ഡിച്ചിങ്. ഓക്കെ, ഇൻ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗിവ് യു ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് പറന്നു പൊങ്ങിയ ഒരു എയർബസ് 155 പാസഞ്ചേഴ്സ് വേർ ദർ. It was just 5 minutes on 1000 seconds എന്നുള്ള സാധനം ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതാണ് ടേക്ക് ഓഫില്. 1000 seconds കഴിയുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഗീസ്, ഈ പറവകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഈ എയർബസിനെ ഇടിക്കുകയും 2 എഞ്ചിനും ഫെയിൽ ആവുകയും ചെയ്തു. ന്യൂയോർക്ക്, ജനനിബിഡമായ ന്യൂയോർക്കിന്റെ മേഖലയിൽ കൂടെ ഒരു എയർബസ് ഫുൾ ലോഡഡ് ആയിട്ട് പറക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആ പറക്കലില് 1000 seconds എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൈലറ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രഷറുള്ള സമയമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വായനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.
തിരിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാനോ അടുത്ത എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാനോ എൻജിൻ ടോട്ടലി കൊളാപ്സ്ഡ്. സിസ്റ്റത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എൻജിൻ പോലും ഇല്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈവൻ ഫെയിൽ. പക്ഷേ യു ഷുഡ് റീഡ് അബൌട്ട് ദിസ് മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്. ആ പൈലറ്റ് 2.5 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ he took a decision. After realizing, he didn't deny, he didn't delay. In 2.5 seconds, this സള്ളി സല്ലൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ആ സിനിമയിലെ ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഗൂസ് ബംസ് തരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. 2.5 seconds he took a decision. ഏവിയേഷന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നിയമങ്ങളെ എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിൽ കൂടെ കൊടുത്ത മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? വി വിൽ മീറ്റ് യു ഓൺ ഹഡ്സൺ ബേ. The air traffic people were confused. Hudson Bay, there is no runway, there is no airport. What is that you are speaking? പക്ഷേ 3 മിനിറ്റ് 47 സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ 155 പാസഞ്ചേഴ്സിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ലോകത്തിലെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഹഡ്സൺ മിറാക്കിൾ. All the 155 passengers were saved, my good friends. All the 155 passengers were saved. ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസിസിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭീകരമായ ഒരു ക്രൈസിസില് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം 2.5 സെക്കൻഡ്സില് ഈ മെയ്ഡ് എ മർമറിംഗ് എന്നാണ്, അത് റെക്കോർഡഡ് ആണല്ലോ. ഈ കോ പൈലറ്റ് വാസ് മീറ്റിംഗ് ഹിം ജസ്റ്റ് 3 days ബിഫോർ. അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരുമിച്ചുള്ള പറക്കലാണ്. And this pilot said, I was not aware and I don't know and he doesn't know. We were working so intuitively. സന്തോഷ് സാറ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു ആഗ്രഹം വന്നാൽ ലോകം നിങ്ങളുടെ പുറകെ വരുന്നത്. പോളോ കൊയ്ലോന്റെ തത്വമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ലോകം മുഴുവൻ അയാളുടെ കൂടെ ഇല്ല, ഒരു കോ പൈലറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കോ പൈലറ്റിന്റെ വാട്ടർ ലാൻഡിങ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ആ 2.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ 4 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ അദ്ദേഹം എടുത്ത നിർണായകമായ 2 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ നോസ് ഡൈവ് എന്ന് പറയും. കാരണം നോസ് ഡൈവ് എടുത്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പവർ കൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നോസ് ഡൈവ് ചെയ്യുകയും ടച്ച് ഡൗൺ വെള്ളത്തിൽ തട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ നോസ് പൊന്തിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ബ്രില്യൻസ് ആണ്, ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ബ്രില്യൻസ് ആണ്. കാരണം നോസ് ഡൈവ് ചെയ്താൽ the entire plane would have sunk, all the passengers would have lost. ഈ ഹഡ്സൺ മിറാക്കിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ തത്വമുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ പറ്റിയ ഈ ഒരു സെറ്റ് ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടോപ്പേഴ്സ് ആയി തിരിച്ചു വരണമെന്നാണ്. When we found that Captain Smith denied or delayed his decision making in 2.5 seconds, this gentleman, unbelievable strategy. ആർക്കാണ് ഇതെല്ലാം ആ 4 മിനിറ്റിൽ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്? താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മൂക്ക് താഴെയാക്കണമെന്നും ടച്ച് ഡൗണിന്റെ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പൊന്തിക്കാനുള്ള വിവേകം എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പലരും അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. So if you want to be a topper, my good friends, you'll have to think clearly. ഈ ഡിനയലിന്റെയും ഡെലൂഷന്റെയും ഒക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എന്താണ് എനിക്കും എന്റെ ബിസിനസ്സിനും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തതയോടെ തിങ്ക് ചെയ്യണം. And if you want to be a topper, you will have to organize resourcefully. Resourceful, I am not telling you to organize resources. Resourcefully എന്ന വാക്കിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട്. Cleverly, tactfully, തന്ത്രപരമായി. I am organizing my only available resource whom I need not pay any salary is my son. And I am very happy he is helping me to deliver a presentation like this. So organize resourcefully എന്നതില് ഹഡ്സൺ മിറാക്കിളിലെ ഒരു റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷന്റെ മാജിക് ഉണ്ടായി. ഹഡ്സൺ പുഴയിൽ ചുറ്റുഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചു ബോട്ടുകളെയും ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ടുകളെയും ഈ 4 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എയർ ട്രാഫിക് ബോർഡിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് പോയി പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന 16ാമത്തെ മിനിറ്റിലോ മറ്റേ ആദ്യത്തെ ബോട്ട് വന്നു. ആദ്യത്തെ ബോട്ട് വന്ന് 20 ആള് കയറിയതോടുകൂടി പാസഞ്ചേഴ്സ് വർ റിയലി എക്സൈറ്റഡ്. ഓ ഇത് വരും. അവർക്ക് കാഴ്ചവട്ടത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി that was wonderful organization of available resource. So if you want to be a topper, you'll have to think clearly, you'll have to organize your resources, you'll have to plan carefully. ബിഗ് ബഡ്ജറ്റിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻ ആൻസർ. ബട്ട് ഈ കെയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രൊട്ടക്റ്റിന്റെ പാനിക്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്.
അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 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 ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് ഒരു ശാന്തമായ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ റിലീജിയസ്ലി. You can imagine, my good friends, in 3 minutes and 47 seconds, a pilot is deciding to go for a ditching or a water landing. How religiously that entire crew would have prepared themselves. ആ പറഞ്ഞ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ പാനിക് ആക്കാതെ അവരോട് ആ പറയുന്ന കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ടേക്ക് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. 1000 സെക്കൻഡ് എന്ന മാജിക് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വൺ ഓഫ് ദ റിസ്കിയസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ 1000 സെക്കൻഡ്സ്. ആ പ്രിപ്പയർ റിലീജിയസ്ലി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് എഫക്റ്റീവ്ലി പറ്റുക. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് somewhere we'll have to organize our resources, we'll have to plan carefully, and I believe the days are very immediate, very near to us, very open to us, and we will get a chance to execute effectively. And Hudson miracle നടന്ന പോലെ 155 ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട്, my friend, this pilot made a call to one of the heads or അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എയർബസിലെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് കമ്പനിയിലെ മേധാവിയെ ഫോൺ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ മറ്റേ മറുതലയിൽ നിന്ന് ആ മേധാവി ചോദിച്ചു, ഈസ് ഇറ്റ് എനിത്തിങ് അർജന്റ്, ക്യാൻ യു കോൾ മീ ലേറ്റർ? നോ ഐ ഹാവ് ടു ടോക്ക് ടു യു. അപ്പൊ മേധാവി പറഞ്ഞു, ഹലോ ബോസ്, there is a live aircraft on Hudson Bay. ഞാൻ അതൊന്ന് തീർക്കട്ടെ. അപ്പോൾ രസകരമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞത്, ഐ ആം ദ പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു റിജോയ്സ് എന്തായിരിക്കും? ആൻഡ് ഹി സെഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഓൾ 155 പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ ആർ സേഫ്. അദ്ദേഹം ആ 2.5 സെക്കൻഡിൽ എടുത്ത തീരുമാനം എന്തായിരുന്നോ അറിയോ? വിമാനത്തെ സംരക്ഷിക്കണോ, പാസഞ്ചേഴ്സിനെ സംരക്ഷിക്കണോ? എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കപ്പലും ബിസിനസ്സും മുങ്ങാനിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവനക്കാരെ മുങ്ങാൻ തള്ളിവിടുന്നില്ല, സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. Then only when I execute effectively, a day of rejoicing gracefully will come. So my friends, it's all a question of belief system. Few words I am going to share in a rapid way, which I believe if you look at very clearly, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I will conclude with the last message. മനുഷ്യൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഫൈനസ്റ്റ് ആയ 2 ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ടയർ ആൻഡ് ഫയർ. The most revolutionary 2 inventions are tire and fire. And of course, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ I will say third one we can call is Google. ടയറിനെയും ഫയറിനെയും പോലെ ഫയർ ആണ് നമ്മളുടെ ജീവിത രീതിയെ തന്നെ മാറ്റിയത്. കൊന്നു തിന്നിരുന്നവൻ വേവിച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ചെന്നായ വരെ അടുത്തൊരു സഹായിയായി വന്നത്. ജസ്റ്റ് ടു ഹാവ് റോസ്റ്റഡ് മീറ്റ്, അങ്ങനെയാണ് ചെന്നായ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരനായത്. ടയർ ആണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന്റെ മുഖ്യ കാരണം. My question is, in this lockdown, in this lockdown, what is that one thing you lost? Is it a tire or a fire? If it is tire, my good friends, there is a stepney. That puncture can be managed. You can still, deflated tire can be still inflated. You can still replace it. You can come up with a better option. But when the fire is lost, but if the fire is lost, nothing can probably save us. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ടയർ, എന്റെ ടയർ 4 സ്റ്റെപ്പിനെയും ഒക്കെ കുത്തി പഞ്ചറായി സാറേ, ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ഐ ആം ബൗണ്ട് ടു ക്യാരി ദാറ്റ് ഫയർ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു forget or mend the tire and carry the fire, of course we will execute effectively. Same way I request you to look weeks, കുറഞ്ഞ ആഴ്ചകൾ, few weeks. COVID, you had taken away few weeks from me, but you cannot make me weak. നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ആഴ്ച എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി, പക്ഷെ എന്നിൽ നിന്നും എന്റെ ഊർജം എടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കണോ വേണ്ടയോ? Look at your belief system. COVID, probably you would have asked me to stop. My business is stopped. It is delayed, but I am not going to stoop. I am not going to come back with a slung shoulder saying to the world that the speed is gone and I am going to bleed throughout. Whether COVID just made you to stop or stoop, choice is ours. My friends, probably some of the best thing of my baskets in the business is taken away by COVID or this lockdown. ഉറപ്പാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അപ്പകഷ്ണങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. But I still believe
we can carry the belief system. The market is still there. Only the basket would have been vanished. ഒരു റംസാൻ കച്ചവടമോ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ചോ പോയിട്ടുള്ളൂ, മാർക്കറ്റ് ഇനിയും അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയാൽ of course our behavior will change. My friend, collection has gone down. Collection has gone down. I have lost heavily on my collection side, but I still have the connection with my students. I still have the connection with my market. I still have the connection with my fellow beings. നമുക്ക് കളക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു കോവിഡിനും ആവില്ല. My friends, probably work is affected. Work is affected. I couldn't work for 45 or 65 days. My work, construction work is stopped. But I am going to say work is affected by but my worth is not affected. എന്റെ വർത്ത്, എന്റെ മൂല്യം ഈ ഒരു മുനിവടയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഉറപ്പാണ് ആ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ I am sure the things will change. COVID, you made me to rest. എന്നെ വീട്ടിലിരുത്തി നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു. But I am not going to rest. We will have to come back with the sheen. Let the sword come back with the sheen. അതിന് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതെ നോക്കാൻ, തുരുമ്പാക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. My friends, COVID affected my locus. My area of control or my possible locus of control is restricted. But I am sure all of us still have the liberty to carry on our focus. My friends, probably this COVID grinded us. Chadacharachu. But I am sure all of us, we trainers, we businessmen, we entrepreneurs, still can bring back the brand, because ee brand tirichu konduvaranengil COVID, you made a tragic entry, but I believe you all of us still carry the magic with us. ഈ മാജിക് എടുത്തു കളയാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞൻ അണുവിനെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കണോ? That is the belief system you should have. COVID probably you stunned us. അമ്പരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. But let us not allow it to stunted growth ആക്കാൻ. എന്റെ ബിസിനസിനെയോ എന്റെ ചിന്തകളെയോ ഞാൻ എന്ന മനുഷ്യനെയോ ഒരു സ്റ്റണ്ടഡ് ബോൺസായി ആക്കാൻ ഈ ഒരു 65 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ. COVID probably you made me tired, but I am not going to retire. ഞാൻ ഇതോടുകൂടി പണി നിർത്തി പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിന് ഈ ഒരു 65 ദിവസത്തെ അനുഭവം പോരാ. Because I have lived 48 years on this planet. I am definitely tired, but I am not retired. COVID probably you would have frightened me. All of us, നമ്മളെ എല്ലാവരെയും frighten ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. But I take this opportunity. It is a frightening of the broken system which I am nurturing for the last 48 years. And you all can take a decision to straighten what has gone wrong. COVID, probably you asked all of us to give up. But we take it as an opportunity to gear up. Let us not give up. We will have to gear up. COVID, probably you asked us to exit from planet. But we as mankind decide to exist on this planet. Exist on this planet. നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുന്നേയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ മുന്നേയും പരാജയങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഈ ഒരു ചെറിയ എസ് നമ്മളെ പതറിപ്പിച്ചാൽ we will have to take an exit from this beautiful world or life. But ആ exist നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ I am sure things will come back. Because with a final note, let me end. This boy was born with a congenital deformity or a hyper extended arm. ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ജനനത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കൈപ്പഴയ ഉണ്ടാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വലിച്ചു നീട്ടപ്പെട്ട ഒരു കൈയുമായാണ് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചത്. During his college days himself, he was noticed for this unusual wicket hauls he used to take. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കളിയിലും 3-5 വിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കോളേജിലെ കളിയിൽ പോലും ഈ ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. 1992, my good friends, this gentleman got selected to the national team. And the first match itself, he started confusing the world of cricket. He started having amazing wicket hauls. 4-5 വിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് എതിരാളികളുടെ ടീമുകളെ മുറുമുറുപ്പിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു ബൗളർ ആയിട്ടാണ് എൻട്രി ചെയ്തത്. 94 and 95, 2 years, this man was locked down from cricket. Cricketil ninnu maari nikkan paranju. As the fame was rising, the controversy was boiling. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൗളിംഗ് ആക്ഷൻ ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് 2 തവണ കളിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി. ബൗളിംഗ് ആക്ഷൻ തിരുത്തി വരാൻ പറഞ്ഞു. പ്രയാസപ്പെട്ട അയാൾ ബൗളിംഗ് ആക്ഷൻ തിരുത്തി 96-ൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. ആ മാജിക് അയാൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. 2004, my good friends, this greatest bowler started stunning the world with his dusra. Stunning the world with his dusra. And now that dusra is a synonym
to the identity of this gentleman. ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയുമായി ഇന്ന് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ദൂസര. So in this context, let me ask you one question. Tera dusra kya hai? Because whom I am speaking about was scrutinized by experts. ക്രിക്കറ്റിന്റെ അന്നത്തെ അനുവദനീയമായ ബൗളിംഗ് നിയമത്തിലെ 9 ഡിഗ്രി വരെ കൈ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. And it was found that this man is bowling beyond that flex limit. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പഠനം നടത്തിയ വിദഗ്ധർ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു ആശ്ചര്യത്തോടെ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. 99% of the bowlers across the world actually bowl beyond this permissible limit. My friends, ക്രിക്കറ്റിന്റെ ലോകം പ്രോബബിളി, അത് ഈ മനുഷ്യനെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിരിക്കില്ല, ക്രിക്കറ്റിന്റെ ലോകം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നിയമം മാറ്റി എഴുതി. ആൻഡ് യു were permitted to bowl at 15 degree extension. നിലവിലുള്ളതിൽ നിന്ന് 7 ഡിഗ്രിയാണ് ICA നിയമം മാറ്റിയത്. ആ 15 ഡിഗ്രി എക്സ്റ്റൻഷനിലേക്ക് നിയമം മാറിയപ്പോൾ 14 ഡിഗ്രി എക്സ്റ്റൻഷനിൽ കൊണ്ട് ദൂസര എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല, മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. He was nobody other than the greatest bowler ever on this planet. A man who holds the world record for the maximum number of wickets, a staggering 1,347 wickets to his credit, 800 wickets in test matches, 534 wickets in ODI, a man who is having 22 10-wicket hauls, a man who is having 67 5-wicket hauls, a man who was consistently ranked as world number 1 in bowling consecutively for 5 years, a man who scored 920 scores in cricket rating, the highest ever, a man whom the Wisden record of cricket recognized even today as the greatest ever bowler in the world of test cricket, a man born with a congenital deformity. തൂങ്ങിപ്പോയ വലിഞ്ഞീണ്ടുപോയ ഒരു കൈയുമായി ജനിച്ച മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ, മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലോകത്തിൽ ഇനി ആരും മറികടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത 1347 വിക്കറ്റോട് കൂടി 5 വർഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളറായി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൂസര വാസ് നോട്ട് ഹിസ് പ്ലാൻ ബി. ദൂസര വാസ് നെവർ ഹിസ് പ്ലാൻ ബി. ഐ എം നോട്ട് ആസ്കിംഗ് യു ടു ഗോ ഫോർ ദ പ്ലാൻ ബി. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൈ, എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തെ, നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് അടക്കപ്പെട്ടു. നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ചാവിള്ളയാവില്ല. ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു, വി ക്യാൻ ബിലീവ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ എവിടെയോ ഒരു കൈയോ ഒരു കാലോ വലിഞ്ഞീളാം. പക്ഷെ വലിഞ്ഞീണ്ടു പോയ ഈ കൈയുമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളറായി മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he came up with the best of his best, which is his dusra. And my question to you is, if that is the case, tera dusra kya hai? Along with you, I am also asking this question, Mr. Dinesh, mera dusra kya hai? And I am sure each one of us listening to me and to this wonderful platform, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ദൂസര കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അറിവുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, വിവേകമുണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും. മിസ്റ്റർ കോവിഡ്, you asked us to exit, but let us promise to ourselves, we are not going to exit so easily. We will come back with world records. We are going to exist. Thanks a lot for this wonderful platform, and I am really honored. My guru Mavanatan is there still, and all my mentors are there. I enjoyed this session. Thanks a lot.